Good morning, students. In the last class, I was telling about applications of physics in the field of society. Today, I am here to tell you about science. Actually, this was the first class. This is to be the first class. First dinane ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. Due to some reasons, I started about physics. But first you should know about science. What is science? What is a scientific method? And what are the branches of science, like that. So here science means, see, I want to know about this fan. Here there is one fan. So I want to get knowledge about this fan, or I want to get some ideas about this plant. So I must go for reading science regarding this fan. So here so if you want to know about this building, if you want to know about this building, if you want to know about your village, history of your village, your city, your district, our state, our district, next our college. So for everything, for every matter, we must go through its science, its previous history. So what I am telling is here, science means it is a systematic study of knowledge about an object, and that knowledge is obtained through observation and asking questions and thinking. See here, what is science? Science is the systematic study of knowledge. Yes, what is science? Science na ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಂತ. Right? Science means it is a systematic, a well planned study to get the knowledge about of something. So here science is the systematic study of knowledge. So next here, science, the word science, it comes from the Latin word scientia, SCIENTIA, ಸೈನ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೈನ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಏನದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದ? ಟು ನೋ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ಯೂಸಿಸ್, FUSIS, ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇಚರ್ ಅಂತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ಷಿಯಾ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯಾವುದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್. ಯಾವುದಾದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್? ಸೈನ್ಷಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ how to define the term science in another way. ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, and it is similar to a house which is built with a heap of stones and cement. Here what I am saying is, science is see, as the house is built with bricks, stones, cement, in the same manner science is built with real facts. ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ. ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಟಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಬ್ರಿಕ್ಸು, ಕಲ್ಲು, ಸಿಮೆಂಟು, ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೈನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ another definition ಏನು? As the house is made up of
bricks, stones and cement. In the same manner here science is built with real facts, right? Got it? So next one here, see, science has its own method. To understand the science of something, I must go for following some rules. As a game has some rule. See, I don't know about chess. So for example, I don't know about chess. So what I should do? I should observe the game, few competition games, or your friends while playing chess. I must go there and watch the game for few times, 8 to 10 times. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಬಟ್ ಸಿ ಐ ಫೇಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ವೆನ್ ಟು ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಟು ಮೂವ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ರಾಜನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಮಂತ್ರಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಸೈನಿಕನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ. Scientific method is the procedure used to understand natural phenomena. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಥರ ಅಂತ. ಅವರ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಚೆಸ್ ಗೇಮ್. We don't know which one moves on tomorrow, which player moves on tomorrow. Here player means phenomena. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸಿಡಿಲ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ತುಫಾನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. So here to understand the natural phenomena, we must go for these 4 steps. So these 4 steps are called steps in scientific method. Enen karitara? Steps in scientific method ಅಂತ ಕರೀತಾರ. What is the first step? Keen observation and arising the questions. Keen observation, a clear ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಗಮನಿಸೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಮೂಡುತ್ತಾ, ಆ ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಸೂರ್ಯನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ. ಸಿ ವೆನ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ರೈನ್ಬೋ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ ರೈನ್ಬೋ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ರೈನ್ಬೋ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, where the sun is. So like that questions can be asked to get the knowledge about that rainbow formation. So therefore what is the first step in a scientific method? Keen observation and arising the questions. Second one, hypothesis with logical reasoning anta bartade. Logical reasoning ಅಂದರೆ here you must go for finding the reasons from your observations. See you must start. See ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ರೈನ್ಬೋನ ನೋಡಿದೆ, ರೈನ್ಬೋ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಡೋದು. ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. Third one, experiment. See, based on the observation, keen observation and questions asked and logical reasoning, based on the above 2 steps, the third one, you must prepare some models
or you must perform an experiment about the rainbow in your laboratory or in your home. That is the third step in scientific ಮೆಥಡ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳಿವು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 4 ಹಂತಗಳಿವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ scientific method. The first one is keen observation and asking and arising the questions. The second one, what is the second? First one is keen observation and arising the questions. Second one, logical reasoning. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬೌವ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅಬೌವ್ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಎರಡನೇದೇನು ನಾವು ಈಗ ನಾವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದೇನು? ಆ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋಷ್ಟು ಅನುಸರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. So what is scientific method? It is a procedure. ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್? ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, experiment and inference. So now science has 2 branches. For your knowledge, for your syllabus, I am telling there are 2 branches of science. One is physical science and another one is biological science. ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವವಿರದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಜೀವವಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟೇಬಲ್, ಫ್ಯಾನ್, TV, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇವು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಿಯೋಲಜಿ, ಆಸ್ಟ್ರೋಲಜಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ? ಅವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎರಡದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್, ಜೀವವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ? ಬಯೋಲಜಿ ಬರ್ತದೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಬಯೋಲಜಿ, ಬಾಟನಿ, ಜೂಲಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಯೋಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾಟನಿ, ಜೂಲಜಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದಾವೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ today's class. So in next class I am going to tell about force and basic forces in nature. Have a nice day.